सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहड़। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे करोना दे हालात दी, जिस दे विच मैडिकल माहिरां दे वल्लों हुण तीजी लहर दी चेतावनी भी दे दित्ती गई है। अरविंद केजरीवाल ने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा धन्नवाद कीता है? केजरीवाल दे काम किवें पंजाब दे कैप्टन नूं फसा के रख दिंदे ने? कैप्टन दे हुकमां दा विरोध पंजाब दे विच लगातार जारी है। किसानां दे ऐलान बारे दुकानदारां दे वल्लों की कुछ किया गया है, तुहानूं ओह भी दसांगे। कोरोना दे खिलाफ जंग दे विच हुण श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी नितरदी दिखाई दिंदी है। किवें शमशान घाटां दे विच मृतकां दे संस्कार दे लई जगह थोड़ी पैंदी दिखाई दिंदी है, तुहानूं सारी जानकारी दिंने आ। सौखी भाषा ते घट समय दे विच दिंने आ, पर सब तो पहलां शुरुआत करदे आ देश दे हालात तो। दूजी लहर दे नाल ही अजे भारत नजिठ रिहा है ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਆਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਇੰਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ चिंता जाहिर की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार को कहा है कि छोटे बच्चों के टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए भी केंद्र सरकार को कोई ना कोई स्कीम प्लान तैयार करना चाहिए है, तां जो तीजी लहर के नाल सौखे ही नजिठिया जा सके, दूजी लहर वर्गियां परेशानियां का सामना ना करना पवे। जेकर तुहानूं जानकारी देने की कोशिश करिए तो दुनिया का पहला देश कनेडा बन गया है, जिसने कि 12 तो 15 साल तक के बच्चों को वैक्सीनेशन करने का ऐलान कर दिता है। फाइजर जिहड़ी वैक्सीन है उसनूं मंजूरी दे दी गई है कि कनेडा के 12 तो 15 साल तक के बच्चों को यह वैक्सीन लाई जा सकती है। हुण भारत दे विच केंद्र सरकार दे वल्लों तीजी लहर नूं लैके की तैयारियां कीतियां जांदियां ने, इस ते भी सब दी निगाह बनी रहेगी, क्योंकि दूजी लहर नूं लैके ही केंद्र सरकार पूरी दुनिया दे विच किरकिरी दी पात्र बनदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे आ, जिहड़ी कि पंजाब दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू दे वल्लों एक बार फिर तो खुलासा किया गया है कि पंजाब दे कोल आक्सीजन की अजे भी कमी है। जिन्नी आक्सीजन रोजाना चाहिए है उन्नी आक्सीजन केंद्र सरकार दे वल्लों पंजाब नूं मुहैया नहीं करवाई जा रही है। आते उन्होंने तो इत्थों तक कह दिता है कि जेकर टीकाकरण की गल करिए तो एक दिन दे लई ही वैक्सीन पंजाब दे कोल बची है। पंजाब सरकार दे वल्लों लगातार केंद्र सरकार दे मंग की जा रही है कि सानू टीके भी होर भेजो अते आक्सीजन की सप्लाई भी वधाई जानी चाहिए है, क्योंकि पंजाब दे विच हुण डिमांड वधदी जांदी है, क्योंकि जिहड़े आक्सीजन ते मरीज ने उन्हां दी गिणती लगातार वध रही है अते टीकाकरण भी कीता जाना चाहिए है। असीं तां रोजाना गिणती वधाउण नूं फिरदे आ, लख टीका लाउण नूं फिरदी है पंजाब सरकार एक दिन दे विच, अते टीके सिर्फ जेकर एक दिन दे ही होणगे तां पंजाब सरकार टीकाकरण दी मुहिम नूं अगे किवें वधा सकदी है। पंजाब सरकार दे वल्लों लगातार केंद्र सरकार तो यह सवाल पूछे जा रहे हैं। इसे करके ही पंजाब दे विच जिहड़ी 1 मई तो 18 साल तो उपर दी उम्र वालियां नूं टीके लाउण दा जो काम सरकार दे वल्लों शुरू कीता जाना सी उस नूं मुलतवी कर दिता गया है। कहिंदे ने साडे कोल तां जिन्ने टीके पहलां चाहीदे सन उही नहीं, असीं होर लोकां दी वैक्सीनेशन किवें कर सकदे हां। इस तरह लगातार सूबियां दे वल्लों केंद्र सरकार दे अगे मंगां रखियां जा रहीआं ने। दिल्ली सरकार दी भी गल
ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 700 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ 300 ਟਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ 350, ਕਦੇ 400 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 730 ਟਨ एक दिन की आक्सीजन मुहैया करवाई गई है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि बहुत शुक्रिया भारत सरकार का जिन्होंने साडी मंग मन के सानू पहली बार 700 टन के करीब आक्सीजन दी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोरोना नाल नजिठण लई साडी सरकार बहुत वधिया प्लान बनाई बैठी है, पर उस लई आक्सीजन सानू बहुत जरूरी चाहिए है। जेकर 700 टन के करीब सानू आक्सीजन मिले तो 9000 तो लैके 10,000 के करीब बैड आक्सीजन वाले बैड असीं हुणे ही दिल्ली दे विच तैयार कर सकते हैं। पर जेकर साडे कोल आक्सीजन ही नहीं होएगी तो बैडां दा भी कोई भी फायदा नहीं है। उन्होंने भारत सरकार नूं यह भी अपील कर दी है कि एक बार तो तुसीं 700 टन आक्सीजन दे दी है, पर हुण रोज़ ही सानू 700 टन आक्सीजन दी जानी चाहिए है, तां जो असीं दिल्ली दे विच अपने कोरोना मरीज़ां दी जान बचा सकीए। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि केजरीवाल दे नाल अते पंजाब दे कैप्टन दे नाल जुड़ी हुई है। दिल्ली दे विच अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई अजिहा काम कर दिंदे ने जिस करके पंजाब दा कप्तान फस जांदा है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली दे विच लॉकडाउन लाया हुआ है, इस करके उन्होंने एक तो मजदूरों को 5-5 हज़ार रुपया देने का ऐलान किया है। उधर दूजे पासे जिहड़े ऑटो चलाउंदे ने ऑटो चालक अते टैक्सी चालकों को भी 5-5 हज़ार रुपया देने का ऐलान अरविंद केजरीवाल की सरकार के वलों किया गया है। हुण पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोलों यह मंग करी जाती है कि जेकर दिल्ली दे विच केजरीवाल वित्ती सहायता गरीब वर्ग के लोगों को दे सकता है तो पंजाब का कैप्टन अपने गरीबों की बांह क्यों नहीं फड़ सकता है। पंजाब के तलवंडी साबो तो आम आदमी पार्टी के विधायक बलजिंदर कौर अते ट्रांसपोर्ट विंग के प्रधान आम आदमी पार्टी के दलबीर सिंह टोंग के वलों कैप्टन अमरिंदर सिंह के कोलों मंग की गई है कि पंजाब के विच भी ऑटो चालकों, टैक्सी चालकों, रेहड़ी चालकों, रेड़ा चालकों जिहड़े रेड़ा कूड़ा हुंदा है उन्होंने भी 5-5 हज़ार रुपए वित्ती सहायता कैप्टन सरकार के वलों दी जानी चाहिए है। आप लीडरां दा दावा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पाबंदियां तां लाई जांदे ने, लोकां नूं घरां दे अंदर ताड़ी जाते हैं, पर उन्हों की कोई मदद नहीं करते, उन्होंने राहत नहीं देंगे। इस तरह जेकर लोगों को घरों में वाड़ांगे ये तो फिर मौत के मूँह में ढक्कण वाली गल हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अपने लोगों की बांह फड़नी चाहिए है जिवें दिल्ली दे विच केजरीवाल बांह फड़दा है। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दे नाल जुड़ी हुई है। पहलां ही सारिआं दे वल्लों मोदी सरकार ते कोरोना दे प्रबंधां नूं लैके सवालां दी झड़ी लाई गई है अते हुण साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों भी नरेंद्र मोदी नूं 5 तिखे सवाल पूछ लए गए ने। हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज ते एक फोटो पाई गई है जिस विच उन्होंने 5 सवाल पूछे ने। पहला सवाल वो पुछदे ने कि कोरोना दे दूजे दौर बारे अगाऊ प्रबंध क्यों ना किए गए। पहला ही पता सी कि दूजा दौर आना है, फिर प्रबंध क्यों नहीं किए गए। हरसिमरत कौर बादल ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं यह सवाल पूछ लिया है। दूजा सवाल पुछदे ने कि देश च चोणां मुलतवी क्यों ना कीतियां गईयां। 5 सूबियां दीयां चोणां होईयां ने, उन्हां दे नाल भी देश दे विच कोरोना बड़ी तेजी दे नाल फैलिया है, इसे करके हरसिमरत कौर बादल ने चोणां वाला सवाल भी पूछ लिया है। तीजा सवाल पुछदे ने कि ऑक्सीजन अते वैक्सीन का पूरा प्रबंध क्यों नहीं। पहला जदों भारत दे विच कोरोना का कुछ घट गया सी प्रभाव, उदों केंद्र सरकार दे वल्लों जिहड़ी वैक्सीन तैयार की गई सी वो दूजे देशों नूं भेजण लग पए सन। ऑक्सीजन भी दूजे देशों नूं भेजी जाण लग पई सी अते जदों आप हुण भारत दे विच एक बार फिर तो कोरोना आ गया है तां फिर भारत नूं दूजे देशों के कोलों ये दोनों चीज़ां मंगवाउणियां पै रहीआं ने। टीके भी मंगवाउणे पै रहे ने अते ऑक्सीजन भी मंगवाउणी पै रही है। हरसिमरत कौर बादल ने यह भी सवाल पूछ लिया है कि इन्हां चीज़ां दा प्रबंध क्यों नहीं किया गया है। चौथा सवाल पुछदे ने कि दवाइयां ते टीकियां दी काला बाजारी दा दोषी कौन है। जदों भी कोई महामारी फैलदी है लोग बड़े मजबूर हो जाते हैं कि किसी भी रेट ते खरीदनी है चीज़, उदों कुछ लोगों के वल्लों इस मौके का फायदा चुकदिआं उन्हां दे रेट बहुत वधा दिते जांदे ने, काला बाजारी की जाती है। इसलिए कौन जिम्मेवार है, यह सवाल हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों भारत सरकार नूं पूछ लिया गया है। पंजवां ते आखिरी सवाल पुछदे ने कि कित्थे हन ICU बैड अते कोविड
ਹਸਪਤਾਲ। ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਦਿਖਾਈ नहीं ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ, ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 30 ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਖਤਮ, ਲੂਟ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਾਲਾ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਚ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਟੀਕੇ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ ਅਤੇ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਲਏਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏਗਾ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਪ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੀ ਬੈਠਣੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ
ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਥੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਥੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 45 ਤੋਂ 46 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 10ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਲਮਗੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 25 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ 25 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ फ्री ही मिलेगा। इत्थे डॉक्टर भी फ्री होणगे, ऑक्सीजन भी फ्री होएगी ਅਤੇ जो दवाइयां दित्तियां जाणगियां वो भी फ्री ही दित्तियां जाणगियां। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ हैंडल किया जाएगा। बीबी जगीर कौर के अनुसार आने वाले दिनों के विच तलवंडी साबो, भुलत्थ और पटियाला दे विच भी कोविड केयर सेंटर खोले जाणगे। वो कहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के वल्लों हदायतां जारी कीतियां गईयां ने कि जो भी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कर सकती है वो उसनूं जरूर करना चाहिए है। अते सुखबीर बादल दीयां हदायतां ते हुण पूरी तरह एसजीपीसी मैदान दे विच नितरदी दिखाई दिंदी है। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ, Facebook ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।